آدمی جب اتباع رسول میں پیوست ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اتباع رسول کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اپنی نشانی بنا لیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ، یہ سید اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جگہ جگہ پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہمیں صحابہ کرام کے اندر نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام یاد رکھیے گا، جس آیت مقدسہ کو پڑھ کر ہم نے آج کے جمعے کے موضوع کو شروع کیا، اس آیت میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، دعوے ہر انسان کے پاس ہیں، بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے انسان، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دعووں کو قبولیت کے لیے صرف ایک ہی پرکھ، ایک ہی سانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ ان کفار نے، منافقین نے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ محمد عربی، جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو، جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو، اس خدا کو ہم اپنا محبوب رکھتے ہیں، ہم اس خدا سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے مکاروں کو، منافقین کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہلوایا، فرمایا، یا نبی قل، اے سونیا ان کو کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، یہ دعویٰ اس وقت قابل قبول ہوگا، اس دعوے کو مہر قبولیت کی اس وقت لگے گی، فاتبعونی، اے کفار، تمہاری یہ محبت خدا اس وقت قابل قبول ہوگی جس وقت تم محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گائیڈر مانو، جس وقت تم اپنی اس محبت کو کامل کرنے کے لیے اتباع رسول میں پیوست ہو جاؤ گے، تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یحببکم اللہ، اگر تم نے اتباع رسول اپنا لیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ، اب تو تم دعویٰ کر رہے ہو نا، پھر رب تبارک و تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے، یحببکم اللہ، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، انسان کلمہ پڑھ لے، نمازی بن جائے، مکے کا حاجی بن جائے، جہاد کے غازیوں کے ساتھ مل کر غازی بن جائے، دنیا کے اندر نیکیوں کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے اپنا لے، صرف ایک راستہ نہ اپنائے، وہ ہے اتباع رسول کا راستہ، محبت رسول کا راستہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، قرآن کا قاری بھی ہے، اور راہ خدا میں نکل کر اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والا غازی بھی ہے، سارے کے سارے امور وہ کر رہا ہے نیکیوں کے، لیکن دل کے اندر محبت الفت رسول نہیں ہے، محبت الفت رسول نہیں ہے۔ کیا یہ نیکیوں کے سارے معاملات جتنے بھی وہ کر رہا ہے، جو نیکیاں وہ کر رہا ہے، مساجد بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، خانقاہیں بنا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، سارے کے سارے وہ کام کر رہا ہے، لیکن محبت رسول سینے میں نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا، بڑا خوب کہا، دل میں عشق محمد نہیں ہے، اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، پھر کلمہ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ۔ وہ جس مالک کا کلمہ ہے، اس مالک کی الفت ہمارے سینے میں نہیں،
مثال لے لو، اگر ہم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار نہ ہوں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور کلمہ تو وہ ہے، وہ عظیم نعمت ہے کلمہ۔ اسی کلمے کی بدولت ہمیں جنت ملنی ہے، ہمیں رب کا دیدار ہونا ہے، اسی کلمے کی بدولت ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت یہ کلمہ ہے۔ بات عرض کر رہا تھا، نیکیوں کے سارے معاملات انسان کرتا ہے، الفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے امور فضول ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، اٹھائے نا پہلا پارہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے، واضح الفاظ ہے، کوئی لمبی چیز بات نہیں ہے۔ دوسرا رکوع ہے، پہلا پارہ دوسرا رکوع، وَمِنَ النَّاسِ، موازنہ کیجیے گا، اپنا آپ کا جائزہ لے لیجیے۔ ابھی اللہ نے حیات رکھی ہوئی ہے، زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، غور و فکر شروع کرو، کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح تو نہیں جو یہ غور کر رہے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے قولوں کو کوئی نہیں پا رہا، ان کے قول کسی اہمیت کے قابل نہیں، کسی سٹیٹس کے قابل نہیں، یہ کفار کا قول ہے۔ کفار نے کہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، جن کا کلام یہ ہے، قول یہ ہے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا ہم نے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھ کر بعض لوگ اتنے سیدھے سادھے ہو جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، بخشے جائیں گے، وہ سونا بخش دے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا مہربانی ہے۔ کفار بھی یہی قول کر رہے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر ہم ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ اللہ کا قول سنو، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ اہل ایمان ہیں ہی نہیں، اور کیا کرو؟ دراصل بات یہ ہے، منافقین، مشرکین، یہ جب ایمان لے کر آتے نا، کلمہ پڑھ دیا، شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر دی، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، لیکن دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پھر نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن کی تلاوت بھی سنتے، پھر جہاد پر بھی جاتے، سب کچھ کر رہے ہیں، نمازی بھی، حاجی بھی، جہاد کے غازی بھی، اور بھی دیگر نیکیوں کے امور، سارا کا سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن الفت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط ہے، اس دین کی جو سب سے پہلی اور آخری شرط ہے نا، ابتدائی شرط، وہ محبت رسول، اگر اس میں ہو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اگر اس میں ہو ذرا خامی تو سب کچھ نہ ہو، سب کچھ نہ ہو۔ اب آپ اسی مشن رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بہت ساری چیزیں بیان کی، جن میں سے
आमन या रसूली। कुरान ये कहता है खाली दावे ना करो, कलमा पढ़ लिया फिर दीन के दीगर मामला उनकी तरफ देखो ही ना। कुरान इस चीज का नहीं कहता। कुरान ये कहता है अगर तुमने दावा कर दिया अल्लाह से मोहब्बत रखने का तो रब तबारक व तआला का कानून ये कहता है उस मोहब्बत को मैं उस वक्त कबूल करूंगा फत्तबिऊनी, जिस वक्त तुम मेरे महबूब की इत्तिबा में आ जाओगे। जब मेरे महबूब की इत्तिबा में आ जाओगे तो रब तबारक व तआला युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, देहाती सहाबी हज़रत ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ुल्ख़ुवैसरा इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हाजिर हुआ बारगाह रिसालत में, आकर अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? वक्त पूछा, क़यामत कब आएगी? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। क़यामत पूछ रहा है, क़यामत की घोरनाइयाँ, क़यामत कैसा मंजर, क़यामत किस तरह पुरसोज और किस कदर तकलीफ दे मराहिल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस सहाबी से जिसने कहा क़यामत कब आएगी, हज़रत ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, आपने कहा मा आदत लहा, क़यामत का तो पूछ रहा है, क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है? क़यामत की कोई तैयारी की है जिस क़यामत के बारे में पूछ रहा है? सहाबी रसूल हज़रत ज़ुल्ख़ुवैसरा अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस हदीस से ज़रा सबक लीजिएगा, बड़ी अहम हदीस पाक है। वो सहाबी अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदतु लहा इल्ला उहिब्बुल्लाह व रसूला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस क़यामत के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से। इस हदीस में बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, गुनाहगार हो, नमाजें नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, नाफरमानियां हैं, सब कुछ है उसके पास, इसी के तो ये मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, ये करीम नबी इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बाबरकत नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हदीस है, आपने फरमाया कि मैं अपने सबसे गुनाहगार उम्मती उसको भी आखिरत में जहन्नम से निकलवा कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा, लेकिन गद्दार की कोशिश नहीं है, गद्दार ना बनो, सीनों के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ ना पैदा करो, अपने सीनों के अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ ना पालो, अपने सीनों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत को कम ना करो, बल्कि इस मोहब्बत को बहुत ज़्यादा करो। ये मोहब्बत काम आएगी। पता है क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुल्ख़ुवैसरा सहाबी को, जब सहाबी ने कहा ना इल्ला उहिब्बुल्लाह व रसूला, या रसूलल्लाह कुछ भी तैयारी नहीं है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। पता है क्या जुमला था मेरे आका का? अल्लाह अंता मा मन अहबब्ता इलैहि, अच्छा तू मोहब्बत करता है, फिर जा तेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ऐलान करता हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी की
बशारत देता हूँ। फरमाया अंता मा मन अहबब्त इलैहि, कल बरोज़ क़यामत तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज। और फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूम उठे। जब ये खुशखबरी सुनी ना, अल्लाह अकबर, बड़ा ही खुश हुए। हज़रत अनस फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अनस फरमाते हैं सहाबा किराम के अंदर ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी जैसी खुशी आज के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुमले निकले ना, और जो कैफियत सहाबा किराम की वो बनी, सहाबा किराम रश्क करने लगे, झूम उठे सहाबा किराम अपनी किस्मतों पर, अपने नसीबों पर। और सैयद आला हज़रत तो यहाँ तक कह उठे, कहा हम सोए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, अरे काफिला होगा रवा, काफिला ऐसा। और ऐसा हम भी सुनेंगे, कोई नाते लगी, घर मुलाकात हो गई शायद। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पता है जब ये बात सुनी, साहिब बुखारी ने, इमाम बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है, हज़रत अनस की रिवायत। हज़रत अनस फरमाते हैं वअना उहिब्बुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन अकूना मअहुम इन लम यकुन बिमिस्लि अमालिहिम। बड़ी मोहब्बत वाली बात। फरमाया अच्छा जब ये बात है तो आप जरा सुनो ना, अकीदा सुनो सहाबा का, सहाबा की मोहब्बत के अकीदे सुनो। अब जब ये बात सुन ली कि तू कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। अगर बंदे के सीने के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ हो, वो सहाबा को मिल पाएगा? अहले बैत का बुग़्ज़ हो, हसद हो, अहले बैत से मुलाकात हो पाएगी? नहीं हो। अल्लाह वालों से नफरतें कूट कूट कर सीनों में भरी हो तो वो अल्लाह वालों से मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। अब साहबी हज़रत अनस अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया फ़अना उहिब्बुन नबिय्य। बस अगर बात ये है, लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। फ़अना उहिब्बुन नबिय्य व अबा बकरिन, और मैं अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ, व उमरिन, और मैं उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया व अर्जू अन अकूना मअहुम। फरमाया और अगर मामला ये है तो मैं यकीनन इस बात को अलग ऐलान कह रहा हूँ, कल बरोज़ क़यामत में नबी के साथ, कल बरोज़ क़यामत मैं नबी के साथ भी हूँगा, अबू बकर के साथ भी हूँगा, उमर के साथ भी हूँगा। और फिर क्या कहा, क्यों कहा? फरमाया हुब्बी इय्याहुम, बस यही मोहब्बत है मेरे पास, इसी मोहब्बत की वजह से उनके साथ होगा। फ़इन लम यकुन आमालहुम बिमिस्लि आमालिहिम, अगरचे मैं ना चीज़, ये सहाबी कह रहे हैं अपने आप को आजिज़ी करते हुए, कहा ना मेरे अमाल अबू बकर जैसे हैं, ना मेरे अमाल नबी जैसे हैं, ना मेरे अमाल उमर जैसे हैं, लेकिन मैं ऐलान कह रहा हूँ इस मोहब्बत की वजह से कल बरोज़ क़यामत में इन्हीं के साथ होगा। अंता मा मन अहबब्त इलैहि, जिनसे तू मोहब्बत करता है कल बरोज़ क़यामत में इन्हीं के साथ होगा। हज़रत अनस ने कहा अगर मैं मोहब्बत अपने नबी से करता हूँ, अबू बकर से करता हूँ, उमर से करता हूँ,